Welcome to the class, my dear students. So, our today's topic is the today's topic is database system architecture. Okay, so today's topic is database system architecture or three levels of database architecture. So, before starting this one, let us recapitulate the last class about this schema. So, before going through this, we have to know about schema. Schema also हामीले last class मा गरेको थियौ त्यसलाई अलिकति recap गरौँ. So we know that schema is known as the overall design of a database or the overall design of the tables stored in the database, or we can also say that schema is the structure of a database, or it is the structure of the tables stored in the database. So let us see with an example. So this is a table. Okay, the table name is person. अब यो structure चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि, so if you want to store the information about the person, or okay, if you want to store the records or the information about a person, अब त्यसको लागि के चाहिन्छ? We need the ID of a person, the name of a person, surname of a person, age of a person, and many. And in this example, I have taken only ID, name, surname, and age. Okay, so this is the structure, and this structure is known as the table. अब यसमा के छ? So how many columns are there? There are 4 different columns. The column names are ID, okay, ID, name, surname, age. So these are the columns under which the data are stored. Under ID, the data are stored 1, 2, 3, 4, and all these are of integer type. Under name, Jordi, Jaden, Grace, Freddy, all these are the names of a person which is stored under the field name, and so on and so forth. So this column, it represents the fields, and each and every of this row, it represents the record of each and every person. So this is the overall structure of a table. अब यो structure मा के छ? कतिवटा columns छ, कतिवटा rows छ, okay? And ID के छ? It is of integer type. Name के छ? Text type. Surname पनि text type छ. Age के छ? Integer type. So all this type of information, this structure or the information is known as the schema of a table. Schema of a table, okay? So it is known as the schema of a table. So schema means the structure of a table, or we can say the structure of a database. Okay, so now let us start with this three-level architecture, or we can say three-level architecture of a database, or three-level architecture of schema. So before going through this one, so see, in database, our database मा हामी के गर्छौं? We create the table. Okay, we create the table and we store the values inside the table, and that table is stored in the database. Okay, अब त्यो database कहाँ store भएको छ, त्यो database लाई कसले चलाउन सक्छ, how that is used, okay, and how that table is designed, यो सबै आज हामी यो च्याप्टर मा बुझ्ने छौं, यो 3 level architecture मा बुझ्ने छौं. The very first one comes the external view, or the end user, or it is also known as the external level or external schema. External level or the external schema. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यो external schema मा it is also known as the view level. यसमा हामी view मात्र गर्न सक्छौं. जतिहरु डेटाहरु पनि छ, we can only view the data. अब जस्तै एउटा कुनै गुगल मा डेटाहरु राखेको छ, we can only view that data. Okay, and how it is stored, त्यो कहाँ स्टोर भएको छ, okay, त्यसको फिजिकल स्टोरेज कुन जग्गामा छ, all are hidden, त्यो हामी देख्न सक्दैनौं. Suppose for example, in Facebook, we use this Facebook, okay, right? त्यो Facebook मा के हुन्छ? Just when you enter login and password, त्यो एउटा तिमीहरुको स्क्रिनमा खोलिन्छ फेसबुक को फ्रन्ट स्क्रिन. Okay, so that is known as view.
भ्यू, द्याट इज नोन एज द भ्यू। जुन फेसबुकमा लगइन आइडी गरेर तिमीहरूले लगइन गर्छौ, आइडी युजर नेम एन्ड पासवर्ड आयो तिमीहरूको फेसबुक खोलिन्छ, जस्तो त्यो खोलिन्छ द्याट इज नोन एज द भ्यू। अब त्यसमा तिमी के गर्छौ अब तिमीहरू च्याटिङ गर्छौ, च्याट गर्दाखेरि के यु आर सेन्डिङ द डेटा, द्याट मिन्स द्याट डेटा विल बी स्टोर, you upload the videos, you upload the images, okay? So all this data तिमीले जुन स्टोर गर्दैछौ फेसबुकमा you are storing, but you don't know where it is stored. अब त्यो कलकत्तामा स्टोर हुँदैछ कि whether it's stored in Delhi, whether it's stored in Mumbai, or whether it is stored in USA or UK, कहाँ स्टोर हुँदैछ त्यो हामीहरूलाई थाहा हुँदैन। वी ओन्ली एक्सेस, अब जति हामी डेटा स्टोर गर्छौँ त्यो कहाँ चाहिँ स्टोर हुँदैछ हामीलाई त्यो थाहा छैन, त फिजिकल स्टोरेज चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। सो इन एक्सटर्नल लेभल वी ओन्ली युज द डेटा, वी ओन्ली use the data, and where that data is stored that we don't know, that is hidden from the that is hidden for the external user. त्यो एक्सटर्नल युजर के हो? we are the external user। जति हामी क्लाइन्ट्सहरू भन्छौँ, फेसबुक तिमीहरू चलाउँछौ, ओके, गुगल चलाउँछौ, सपोज गुगलमा पनि तिमीहरू सर्च गर्छौ, सर्च गर्दाखेरि तिमीहरू सबै इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्नु सक्छौ गुगलबाटै, तर कहाँ त्यो स्टोर भएको छ द्याट वी डोन्ट नो। सो वी आर द युजर, हामी युज मात्रै गर्छौँ। सो इन एक्सटर्नल लेभल, एक्सटर्नल लेभलमा चाहिँ के हुन्छ, ओन्ली द युजर, अल द डेटा वेयर इट इज स्टोर इट इज अल हिडन, ओके। एक्सटर्नल लेभलमा त्यो हुन्छ। अब यो एक्सटर्नल लेभल और भ्यू लेभलमा हेर, भ्यू 1, भ्यू 2, भ्यू 3, भ्यू 4, देयर आर मेनी भ्यूज। अब यो भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज फर इक्जाम्पल इन अ युनिभर्सिटी डेटाबेस, अब एउटा ठुलो डेटाबेस छ युनिभर्सिटीको, अब त्यसमा के छ, त्यसमा इन युनिभर्सिटी देयर स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ, टिचर्स इज अल्सो देयर, प्रिन्सिपल इज अल्सो देयर। सो भ्यू मिन्स फर स्टुडेन्ट। सो वेन स्टुडेन्टले लगइन आइडी गर्छ, लगइन गरेर उनीहरूको जुन लगइन गरिसके उनीहरूको जुन अगाडि प्रोफाइल खोलिन्छ, ओके, द्याट इज डिफ्रेन्ट फ्रम द टिचर। अब टिचरको नै आफ्नो त्यहाँ प्रोफाइल हुन्छ, त्यो टिचरले प्रोफाइल खोल्दा त्यो अर्कै प्रोफाइल खोलिन्छ, त्यो टिचरमा हुन्छ, टिचरको आफ्नै डेजिग्नेसन हुन्छ, पे स्केल हुन्छ, के डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ, डेजिग्नेसन भयो, पेमेन्ट भयो, कहिले अपोइन्टमेन्ट भएको, ओके। सो द्याट इज द भ्यू अफ अ टिचर, टिचरको एउटा त्यो भ्यू भयो। अब स्टुडेन्टको के हुन्छ, वेन यु ओपन स्टुडेन्ट, नेम अफ द स्टुडेन्ट, द कोर्स हि अर सी इज स्टडिङ, द कोर्स फी, यो अर्को प्रोफाइल भयो, यो अर्को भ्यू। सो अब टिचरको लागि अर्कै भ्यू हुन्छ, स्टुडेन्टको लागि अर्कै भ्यू हुन्छ, एन्ड इभन प्रिन्सिपलको लागि अर्कै भ्यू हुन्छ। सो भ्यू मे बी डिफ्रेन्ट, ओके। डेटा मे बी स्टोर्ड इन वान प्लेस बट भ्यू क्यान बी डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट युजर्स, ओके। सो के बुझ्दैछ हामी, त्यो भ्यू 1, भ्यू 2, भ्यू 3 दिएको कारण चाहिँ त्यो, ओके, राइट, यु अन्डरस्टुड, आई थिङ्क सो। सो एक्सटर्नल लेभलमा के हुँदो रहेछ, सो इन एक्सटर्नल लेभल only we can access the data, we can store the data, but where it is stored that is hidden, okay. So now let's come to the conceptual schema or the conceptual level, okay। अब यो conceptual लेभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि हामी डेटाबेसहरू डिजाइन गर्छौँ, टेबल्सहरू डिजाइन गर्छौँ, सपोज फर इक्जाम्पल अघि युनिभर्सिटी हेरौँ, अब युनिभर्सिटीमा के हुन्छ, अब वान स्टुडेन्ट इज स्टडिङ, त्यो स्टुडेन्टको आफ्नै एउटा टेबल हुन्छ, द इन्फर्मेसन अबाउट द स्टुडेन्ट, वाट इज द नेम अफ द स्टुडेन्ट, द एज अफ अ स्टुडेन्ट, द एड्रेस अफ अ स्टुडेन्ट, द रोल नम्बर अफ द स्टुडेन्ट, अल द इन्फर्मेसन अबाउट द स्टुडेन्ट इज स्टोर्ड इन वान टेबल। अब अनदर टेबल, इफ आई टेक अनदर टेबल, एउटा कोर्स भन्ने टेबल, त्यो कोर्समा थुप्रो कोर्सहरूको नेम्सहरू छ, द कोर्स नेम, कोर्स फी। सो इन द्याट अनदर कोर्स टेबल देयर इज अनदर टेबल वेयर कोर्सहरू छ, त्यो कोर्समा थुप्रो कोर्स, त्यो कोर्स कसले पढाउँछ, ओके, द इन्फर्मेसन अबाउट द कोर्स, द फिज अफ द कोर्स फी, अल आर स्टोर्ड इन कोर्स टेबल। अब यो कन्सेप्चुअल लेभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टेबलहरू कसरी डिजाइन गर्छ, ओके, यो टेबल कसरी डिजाइन गर्छ कन्सेप्चुअल स्केमामा, यो टेबल कसरी डिजाइन गर्छ, यो एउटा टेबल डिजाइन गर्दा त्यसमा कतिवटा हाउ मेनी कलम्स सुड बी देयर इन टेबल, इन वान स्टुडेन्ट टेबल, इन कोर्समा कतिवटा कलम्स हुनुपर्छ, द्याट मिन्स हाउ मेनी फिल्ड सुड बी देयर, all are done inside this conceptual level, and even the relationship between the table। अब एउटा स्टुडेन्ट छ, स्टुडेन्टले एउटा कोर्स पढ्छ, ओके, सो द्याट मिन्स स्टुडेन्ट टेबल इज कनेक्टेड विथ द
course table. So the connection between the tables are all त्यो सबै जुन छ त्यो कनेक्सन बिट्विन द टेबल्स त्यो सबै डिफाइन कहाँ गरेको हुन्छ इन द कन्सेप्चुअल लेभल. ओके, द्याट इज लजिकल लेभल. त्यो कन्सेप्चुअल लेभल इज अल्सो नोन एज द लजिकल लेभल. यसमा लजिकल कुराहरू मात्रै हुन्छ. ओके, कसरी टेबलहरूलाई क्रिएट गर्ने है, टेबल क्रिएट गर्यो, कुन कुन टेबलहरू कनेक्ट गर्ने. सो अल दिस आर डन इनसाइड द कन्सेप्चुअल लेभल. अन्त एन्ड इभन दिस conceptual level is also known as the blueprint of a database. Suppose for example एउटा blueprint भने बुझिहाल्छ हैन. Suppose for example एउटा के कुनै एउटा बिल्डिङ बनाउनु छ हैन, कन्ट्र्याक्टरलाई बिल्डिङ बनाउनको लागि पहिला के दिन्छ, इन्जिनियरले एउटा ब्लुप्रिन्ट कागजमा बनाएर दिन्छ. एन्ड देन आफ्टर द्याट ब्लुप्रिन्ट को अकर्डिङ टु द्याट ब्लुप्रिन्ट द स्ट्रक्चर इज डेभलप्ड. सो इन द सेम वे यो कन्सेप्चुअल लेभलमा अकर्डिङ टु द blueprint of this in this conceptual level, the blueprint defined in this conceptual level, blueprint of the database, according to that blueprint the database is designed. And in conceptual level also the physical storage is hidden. अब त्यो conceptual level मा त blueprint मात्रै हुन्छ, त्यो टेबल कसरी बनाउनु पर्छ, त्यो टेबलमा कुन कुन टेबलहरू कनेक्ट हुन्छ त्यो मात्रै हुन्छ. तर त्यो टेबलभित्र डेटा, त्यो टेबल चाहिँ कहाँ स्टोर गरेको हुन्छ त्यो पनि कन्सेप्चुअल लेभलमा हिडन हुन्छ. सो नेक्स्ट कम्स इन द फिजिकल लेयर or the physical schema, or it is also known as the internal schema. अब यो internal schema मा चाहिँ के हुन्छ नि त, the actual location of the table, the actual location of the records that is stored in the table, the actual location of the database, the table is stored inside the database. त्यो database चाहिँ कहाँ स्टोर भएको हुन्छ त्यो चाहिँ सबै यो फिजिकल स्केमामा डिफाइन गरेको हुन्छ. अब त्यो कहाँ राखेको हुन्छ. ओके, एन्ड दिस इन दिस फिजिकल स्केमा, यो फिजिकल स्केमा चाहिँ कसले काम गर्छ, DBA. द्याट मिन्स द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. इन दिस फिजिकल स्केमामा कसले काम गर्दो रहेछ, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स अन दिस फिजिकल स्केमा. उसको काम चाहिँ के हुन्छ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको जति पनि डेटाहरू हुन्छ, स्टोर गरेको हुन्छ डेटाहरू, त्यो डेटालाई स्टोर गरेर कता राख्ने हो, वेयर टु स्टोर द्याट डेटाबेस, वेयर टु स्टोर द्याट डेटाबेस, कसरी स्टोर गर्ने, वेदर टु स्टोर इट सेन्ट्रली or whether to store it in distributed manner. सेन्ट्रलाइज प्रकारले स्टोर गर्ने कि डिसेन्ट्रलाइज प्रकारले स्टोर गर्ने, कता स्टोर गर्ने. ओके, सो all the physical storage is done inside this physical schema, and which त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसकोमा हुन्छ, that responsibility is under DBA, that means database administrator. सो इन दिस फिजिकल लेभल के हुने रहेछ, फिजिकल लेभलमा चाहिँ सिम्पल केही छैन. फिजिकल लेभलमा ओन्ली द फिजिकल स्टोरेज, डेटाबेस कहाँ फिजिकली स्टोर गरेर राखेको छ, द लोकेसन अफ द डेटाबेस त्यो चाहिँ फिजिकल स्केमामा डिफाइन गरेको हुन्छ. ओके, सो आई थिङ्क यु अन्डरस्टुड दिस वान, द थ्री लेभल आर्किटेक्चर अफ द डेटाबेस. अब सानो फेरि अलिकति रिक्याप गरौँ. फर्स्टमा एक्सटर्नल लेभलमा के हुँदो रहेछ, इन एक्सटर्नल लेभल अर द भ्यू लेभल, त्यसमा एन्ड युजर हुन्छ जसले चाहिँ एप्लिकेसन युज गर्छ. फेसबुक, यु आर युजिङ द फेसबुक, यु आर युजिङ जिमेल युज गर्छ. तर अब तिमीहरूले इन्फर्मेसन हाल्छौ, टेक्स्ट पठाउँछौ, टेक्स्ट रिसिभ गर्छौ, अल द डेटा तिमीहरूले त्यहाँ देख्छौ. यु क्यान फेच द डेटा, यु क्यान स्टोर द डेटा, तर त्यो कहाँ स्टोर हुँदैछ, द्याट इज हिडन. यो चाहिँ एक्सटर्नल स्केमामा हुन्छ. एक्सटर्नल स्केमामा चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज हिडन. सो एक्सटर्नल स्केमा और भ्यू लेभलमा चाहिँ हामी हेर्नु मात्र छ द युजर. सो वी अल आर द युजर, वी युज ओन्ली फेसबुक, बट हाउ इट इज डिजाइन, त्यसमा त्यो टेबल कसरी डिजाइन गरेको छ, वेयर द्याट टेबल इज स्टोर्ड, द्याट इज अल हिडन. नाउ नेक्स्ट कम्स इन द कन्सेप्चुअल लेभल. कन्सेप्चुअल लेभल और कन्सेप्चुअल लेयर और कन्सेप्चुअल स्केमा और इभन इट इज नोन एज लजिकल स्केमा. यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो टेबल कसरी डिजाइन गर्ने, how many columns should be there in table. Okay, designing of table, कुन कुन टेबलहरू कनेक्ट गर्नुपर्छ, कुन कुन टेबलहरू रिलेसनसिपमा राख्नुपर्छ. सो all this blueprint of the designing of the database is done inside the conceptual layer.
एन्ड इन फिजिकल लेयर अब त्यो सबै डिजाइन गर्यो त्यो फिजिकल इभन इन कन्सेप्चुअल लेयरमा पनि त्यो थाहा हुँदैन कता चाहिँ स्टोर गर्छ सो इन फिजिकल लेयर वी विल कम टु नो द्याट where that data is stored, where that table is stored, where the database is stored. Inside database tables are stored. So database is a container to store the table. Okay, त्यो database चाहिँ कहाँ राखेको हुन्छ, the physical address, the physical location. So that is defined inside physical schema. And यो सबै information कसकोमा हुन्छ, DBA, that means database administrator. I think you understood this one, this much. So this much in database table. So this much in 3-level architecture.